Hello students, welcome to the biology class. In the previous class we discussed about the morphology of flowering plant, that is the introduction, which are the organs we have to study, and we already started the root system. In that we discussed about types of roots. Here true roots and the adventitious roots. In the true roots we discussed about taproot. Okay, we just mentioned taproot and a fibrous root. Adventitious roots are the roots which arise other than the radical portion. They are known as the adventitious roots. For example, we can say banyan tree roots. Okay, those are the prop roots. They arise from the branches of the stem, they are not arise at the radical. Okay, in the true roots matlab roots are arise from radical only. The roots are arise from the radical. There are two types, taproot and a fibrous root system. In the first thing we discussed, the taproots are always present in the dicots, fibrous roots are present in monocot. We discussed that the dicot plants are very long and very tall and very thick. Okay. Usually dicots are trees, but in case of monocots are having a single cotyledon and they are very small and short. Okay. They not have that much of weight. Here, taproot. Now we can discuss about taproot. Remember, taproot system is only present in dicots. All the dicot plant have the taproot system. Okay. Here, taproots usually present in, not usually, always present in dicots. So all the dicot plants have the taproot system. Here, I told that dicots are long, elongated trees. All the trees comes under the dicots. Okay. In that tree, usually tree andra bhala ಎತ್ತರ ಬೆಳೀತಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾಂಡ, that is stem, is very broad and have the high weightage. ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾಳ ಹೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೈಟು ಮತ್ತು ಅಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಡರ್. ಭಾಳ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೆವಿ, the plant is too heavy, the tree is too heavy, it must be attached to that surface. ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ಸು ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಥಿಕ್ಕಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಉರುಳಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ very elongated root which just arise from the radical. This, consider this is a radical and very long root is arise from the radical is known as a primary root. Primary root. Okay. Here in case of taproot system, that primary root have many lateral root. Already we discussed in the introduction, because ಬರೀ ಉದ್ದಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಬೀಳ್ಬೋದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದೋಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ಸ್, ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಏನದವು, all the secondary roots have the small minute root hairs. Root hairs yakandra for the
ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್. ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಟ್ರೀಗೆ. ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟು ಆಫ್ ವಾಟರು ಸಿಗಬೇಕು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಅನ್ನೋಗೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. Tap root present in dicot plants. It arises from radicle. Okay, the radicle gives very elongated root, that is primary root. Okay, from primary roots many lateral roots arise. Those are secondary roots. Okay, next, secondary roots have unicellular root hairs. Unicellular root hairs are present on the secondary roots. Okay, these are the points regarding the tap root. Now we can discuss about fibrous root. Fibrous root. Okay, usually these are present in monocot, or we can say grasses. Okay, grasses ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೊನೋಕಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಹರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಸದ ಥರ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಬೇಡ. ರೂಟ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಣ್ಣ ರೂಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನದ್ರ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್, ದನಕರುಗಳು ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಿತ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ದ radicle gives rise to the small, very small primary root. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೇಟರ್ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೈಸ್, ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ರೂಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಲಿಂದ, ಅದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ಡೈಸ್. ಮೆನಿ thin elongated roots are arise from the stem. ಈ ಥರ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೂದಲ ಥರ ಭಾರಿ ಥಿನ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ fibrous roots.
ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಎನಿಮಲ್ಸು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾ, ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರ್ತಾವೆ. ಕೆಳಗಡೆ ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೊನೊಕಾಟ್. ಮೊನೊಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಕದಳ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೊನೊಕಾಟ್ plants. Here primary root have short period of time. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Later it dries. Okay, then primary root replaced by many large elongated thin roots from base of primary root replaced by many large elongated thin roots from base of the stem. Okay, the known as fibrous roots. Okay, now this is all about the true roots. Tap roots are usually present in dicots and fibrous roots are present in monocots. Now we can discuss the adventitious roots. Okay, adventitious roots. Adventitious roots na ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ, ಬಿಗ್ ಟ್ರೀ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಭಾಳ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೊನೊಕಾಟ್, ಅದು ಒಂದು ಏಕದಳ. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಂದ, ಕಬ್ಬಾಗಲಿ, ಕಬ್ಬು ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಈ ಥರ ರೂಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಕರೇಜ್. adventitious roots, here I will write the points. Adventitious roots are roots which arise from any other part of the plant except radicle. Radicalನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಂದ ರೂಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ adventitious roots. Okay, now we can discuss the function of roots. ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಫೈಬ್ರಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಏನದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು? ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್, ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀರೊಳಗಿರೋ. ಓಕೆ, then for proper attachment to the soil, or we can say anchorage, ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಂದಿರಬೇಕಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದ ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಂಕರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್.
ಓಕೆ ದೆನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್, ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ಸಮ್ plant growth hormones, here I will write some hormones synthesized in roots. These are the functions of roots. First one, absorption of water and mineral, it is a main function. Okay, then for proper attachment or anchorage of the plant. Third one, plant growth hormones, like some hormones are synthesized in the roots. You can say some plant growth hormones are synthesized in the roots. This is all about the function. Now we can move to the another topic, that is the regions of root. Here the main topic is regions of root. Okay, ಏನು regions of root ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್. ಈಗ ರೂಟನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಚ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಕೋನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್ ಥರ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಾ. ದ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ತುದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಟ್ ಟಿಪ್. ಓಕೆ, ರೂಟ್ ಟಿಪ್ಪಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆದರೆ ಇದು ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ರೂಟ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ತುದಿ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿರಬೇಕು, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕನ್ನಡದೊಳಗಡೆ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತುದಿ ಒಳಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸು ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್, ಅವು ಏನಾಗ್ತಿರಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ನಂಬರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಲೆಂತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನನ್ನು ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅವೇನು ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಫಸ್ಟು ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಸು ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಉದ್ದ ಆಗಬೇಕು, ಉದ್ದ ಆದಮೇಲೆ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಜಸ್ಟು ಲೆಂತನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಈ ಥರ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಮೆಚುರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ 3 regions. Roots have 3 regions. Just I will explain with the diagram, later I will write the notes. Okay, I am going to rub all these things. Plant have the 3 regions. ಏನೇನು regions? Okay, plant have 3 regions. ಯಾವ್ಯಾವ regions ಅಂದ್ರೆ, first region, that is region of maturation. Region of maturation, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ region of maturation. Region of maturation ಆದಮೇಲೆ
region of elongation. Then small ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, that is the region of cell division or meristematic activity. I will explain what is meristematic activity. Meristematic activity ಅಂತಂದ್ರೆ the cells which undergo continuous cell division. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ ಥರ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಥಿಕ್ ಕವರಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇದು ಫುಲ್ ಕವರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದ್ಯಾಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್. ರೂಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ರೀಜನ್ನ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ರೂಟ್ಸಿಂದ ಮೆನಿ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ನೋಡತ್ತೀವಲ್ಲ, ದೋಸ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್, ಆ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಯಾವುದೇ ರೂಟ್ ಇದ್ರೂ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಈ ಥರ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ನಿಂದ ರೂಟ್ ಹೇರು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ. Okay, these are the root hairs. This is very important to understand this one. In the roots there are three regions. Yav regions? First one region of maturation, region of elongation, third one region of meristematic activity. ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಸೆಲ್ ಸೈಜು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು. ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ದ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. Okay, here root have three regions. First one region of maturation, okay. Here the region of root have matured parenchyma cells. Parenchyma cells ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ the unicellular very thin minute
thread-like structure, the unicellular very thin and minute thread-like structures are arise. Those are at the root hair. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೂಟ್ ಹೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರೇಷನ್. ದೀಸ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸಾಯಿಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಜನ್. ರೀಜನ್ ಆಫ್ elongation. Okay, here the cells after cell division becomes elongated. This is E. Okay, elongated, responsible for elongation of root. ರೂಟು ಉದ್ದ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಜೋನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, elongation of root and enlargement of root. Function in region of elongation, the cells after cell division elongate ಆಗ್ತಾವೆ, responsible for the elongation of root and the enlargement of the root. Okay, enlargement responsible for elongation of root, elongation of length of the root and enlargement of root. Now we can discuss third zone, region of meristematic activity. Region of meristematic activity. Here the root covered with root tip covered with thick covering or cap like structure for protection. That is the root cap is present. Okay, this is very important. Next, okay, here the region of meristematic activity have the cells are very small, thin and undergoes continuous cell division, or divide repeatedly. Okay,
ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪು ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಟು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ತುದಿಗೆ ರೂಟಿನ ತುದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ರೂಟು ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಝೋನ್ ಆಫ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಆ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೆಲ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. This is all about the regions of root. Okay. In the next class, we will discuss about the modification of root. Okay. Thank you.